Hello dear students, welcome to plus 2 class of General English of Government Senior Secondary Smart School 3K. I'm your lecturer Seema Gandhi. Today we will do poetry section, poem. The title of the poem is Once Upon a Time, written by Gabriel Okara. Gabriel Okara is a Nigerian writer, एक नाइजीरियन लेखक है. He was born in Nigeria in 1921. ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1921 ਚ ਹੋਇਆ. He may be described as highly original and uninfluenced by other poets. ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਰੀਜਨਲ ਅਸਲ ਪੋਇਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੋਇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. He has been extremely successful in capturing the moods, sights and sounds of Africa. क्योंकि वो एक नाइजीरियन पोइट है तो इस करके उसकी पोइट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ moods ਉਸਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਸਾਈਟਸ, ਦ੍ਰਿਸ਼, ਸਾਊਂਡਸ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. He also shows a concern regarding what happens when the ancient culture of Africa is faced with the modern culture of West, for example, in his poem Once Upon a Time. So, इस poem ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ comparison ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ancient ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਲਚਰ ਦਾ with modern ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਦਾ ਪੱਛਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਵਨਸ ਅਪਨ ਅ ਟਾਈਮ ਐਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੁਜੈਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਨਸ ਅਪਨ ਅ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਪੋਇਮ ਵਨਸ ਅਪਨ ਅ ਟਾਈਮ. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they laugh only with their teeth, while their eyes block cold eyes search behind my shadow. Poet Gabriel Okara, he says, once upon a time means past ਦੀ ਗੱਲ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. To his son, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ. Once upon a time, they used to laugh with their hearts. Used to, time past, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਹੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ with their hearts, ਦਿਲੋਂ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ. ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਹੱਸਦੇ ਸਨ. And laugh with their eyes, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ. But now, comparison. Now means present. They laugh only with their teeth while their eyes block cold eyes search behind my shadow. ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਤਾਂ ਹਨ but only with their teeth. ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਸਾ ਹੱਸਦੇ ਹਨ. And their eyes block cold eyes. Eyes block cold eyes. Eyes are cold means emotionless. ਕੋਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ eyes ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ. And search behind my shadow. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ eyes ਜਦ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ this laughter is made up. ਹਾਸਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਖਲਾ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੈਡੋ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ. ਸੋ ਪੋਇਟ ਨੇ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਦ ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ. ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਵਨ ਥਿੰਗ, ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲਾਫ ਹਾਰਟਲੀ, ਦਿਲੋਂ ਹੱਸਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਹਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ. ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਅਰ ਆਈਜ਼ ਆਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ they laugh only with their teeth. ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਹਾਸਾ ਹੱਸਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਨ. It's not their original feeling. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ. So let's
Move forward. Second stanza. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hands search my empty pockets. दोगलापन, hypocrisy. There was a time indeed, ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, again about past, was. They used to shake hands with their hearts. To shake hands, welcome ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। But that's gone, son. ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। Now they shake hands without hearts. ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। While their left hand search my empty pockets. ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ with the right hand, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ left hand ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ pocket search ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ what will they give to them, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ pockets ਨੂੰ search ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਂਜ਼ਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ you have read or you have listened ਕਿ poet ਨੇ present and past ਦਾ comparison ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ their laughter, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ shaking hands। ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ, no heart is, no emotions are involved, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। Feel at home, come again, they say when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice, for then I find doors shut on me. Feel at home, come again, ਕਿ when I go to their house, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, then what they say to me, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, feel at home, ਘਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, come again, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ, they say, ਇੰਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, and when I come again, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, and feel at home, ਤੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, this welcome is given to me once, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ, twice, ਦੋ ਵਾਰ, and there will be no thrice, and third time ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਝੇਲਦੇ ਨਹੀਂ, and what happens, then I find doors shut on me, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। means this act of the host or people, I can say, it exposes their hollowness, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ people welcome once, twice, but there is no thrice, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਦ ਹੋਲੋਨੈਸ, ਐਮਪਟੀਨੈਸ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਪੀਪਲ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Next stanza. So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces like dresses. Home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their confirming smiles, like a fixed portrait smile. So now, poet has also become a hypocrite. ਕਵੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। How I will become like them. I have also learned to wear double faces. ਮੈਂ ਵੀ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹਨ। I have learned many things. Now he is talking to his son again and he is telling him, son, I am also becoming a modern man. ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਆਦਮੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। I am changing. ਮੈਂ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ I have changed me according to the situation. ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਐਂਡ ਉਹ ਨਿਊ ਥਿੰਗਸ ਕੀ ਨੇ? I have learned to wear many faces. ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਪਹਿਨਣੇ, ਮੁਖੌਟਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਡਰੈਸਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਕੇਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਰੈਸਿਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਓਕੇਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਮੀਨਸ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਲਰਨਡ ਟੂ ਹਾਈਡ ਮਾਈ ਫੀਲਿੰਗਸ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੇਸਿਸ ਉਸਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਲਏ? ਮਖੌਟੇ ਪਹਿਨਣੇ, ਹੋਮ ਫੇਸ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਫਿਸ ਫੇਸ, if I am in office, my face is different, my behavior is different with my colleagues. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਟਰੀਟ ਫੇਸ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਹੋਸਟ ਫੇਸ, if someone comes to my home, then ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਹਾਂ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਕਾਕਟੇਲ ਫੇਸ, ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। with all their confirming smiles like a fixed portrait smile। portrait ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ, ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, just like that I have also tried to put up smile on my lips। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਕਾਂਟ ਬੀ ਚੇਂਜ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਮੇਰੀ ਸਮਾਈਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਕੇਜ਼ਨਸ, ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ? ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਆਫਿਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਸਟਰੀਟ ਫੇਸ ਮੇਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਹੋਸਟ ਫੇਸ ਮੇਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, cocktail face different है। So I have learned how to behave with modern people, and I am also trying to become a modern man। So poet is telling to his son that he has also changed, कि वो भी बदल गया है, वो चीज़ां सीख रहा है, लोगों की तरह बनना सीख रहा है, डबल फेस बन रहा है। Next stanza, and I have learned to laugh with only my teeth and shake hands without my heart। I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being bored। Again poet says, फिर दोबारा ਉਹੀ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, once upon a time, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। and I am also changing, means poet is also changing, ਉਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, according to the occasion, according to the people। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ। I have learned to, so second thing is, ਉਹਨੇ ਹੋਰ next ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? after adopting different faces, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ different faces adopt ਕਰਨੇ ਸਿੱਖੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? to laugh with only my teeth, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦਬਾ ਕੇ ਹੱਸਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਸਣਾ। and shake hands without my heart, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। and I have also learned to say goodbye, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ goodbye ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਨਿੰਗ ਉਸ goodbye ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? good riddance, ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਣਾ ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ, goodbye ਕਹਿਣਾ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, good riddance, it's good to get rid of that person। to say glad to meet you, ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ I'm very glad to meet you, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, but without being glad, ਪਰ actual ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ, glad, happiness, nothing is there, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। and to say it's been nice talking to you, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, but actually he felt very bored, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? that it's nice talking to you। so poet says that he is trying to change himself, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ
कर रहा है। उसने laughing without teeth, laughing with only his teeth, then shaking hand without his heart, then learned to say goodbye while actually he meant to say good riddance. Then he also learned to say glad to meet you, but he is not glad. He also learned to say that it's nice talking to you. Actually, he felt very bored. So, poet has learned to change his attitude. कि उसने अपना लोकां दे प्रति दूसरिਆਂ ਦੇ प्रति अपना एटीट्यूड ਜਿਹੜਾ है उसनू बदलना सीख लिया है, उसने वो चेंज करना सीख लिया है और वो अपने आप ਨੂੰ मॉडर्न मैन ਦੀ तरह चेंज कर ਰਿਹਾ है। नेक्स्ट stanza, but believe me son, I want to be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. Like a, so ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਮਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਦੰਦ। But believe me son, coming to first line, पर बेटा पुत्र मेरे ते विश्वास करी, believe me son, मेरे ते भरोसा करी, मेरे ते विश्वास करी। I want to be what I used to be. पास्ट ਵਿੱਚ मैं जिस तरह ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ मैं ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ I want to be an honest, truthful man. मैं ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। When I was like you, when I was also a young boy like you, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕਾ ਸੀ, young ਸੀ, ਜਵਾਨ ਸੀ, I want to unlearn all these muting things. ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟਿੰਗ ਮੀਨਸ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਨਲਰਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਲਰਨ ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਲਰਨ ਅਗੇਨ ਟੂ ਲਰਨ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਟੂ ਲਾਫ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਣਾ ਹੈ। For my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. Reason why I want to relearn laugh. मैं क्यों हासा जिहड़ा है वो दोबारा सीखना चाहता हाँ उसका रीज़न पोएट ने की दिता कि when I watch or when I see my laugh in the mirror ਜਦੋਂ मैं अपने आप ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ then ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that it is unnatural, it is not natural कि ये मेरा कुदरती हासा नहीं है and it looks to me or I feel that at that time my laugh, my teeth, they are just like snakes poisonous teeth. ਸੱਪ ਦੇ ਬੇਅਰ ਫੈਂਗਸ ਸੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟੀਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੀਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲਾਫ। पोइट ने अपना कंपैरिजन किदे नाल कीता अपने टीथ का कंपैरिजन विद स्नेक्स पॉइजनस टीथ सप दे जहरीले दंदां दे नाल कि मैनू इंज लगता है कि आई एम जस्ट लाइक अ स्नेक मैं उस सप दे जहरीले दंद हैं जिस तरह के उस तरह के मेरे टीथ मैनू अपने आप को मिरर के विच नज़र आते हैं। दैट इज़ वाई आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ लाफ ऑन माई फेस और उसनों ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सो शो मी सन एंड ही वांट्स गाइडेंस फ्रॉम हिज सन। नाउ ही वांट्स गाइडेंस उन्होंने गाइडेंस चाहिए है मार्गदर्शन चाहिए है किदे कोलों अपने बेटे को। हाउ टू लाफ किस तरह हंसना है। शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू कि मैनू तू बेटा कि अपने बेटे ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦਾ ਸੀ। ਹਾਊ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲਾਫ ਐਂਡ ਸਮਾਈਲ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਇਨੋਸੈਂਸ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਐਂਡ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਰਨ ਇਟ ਫਰੋਮ ਯੂ, ਯੂ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਮੀ ਦ ਪਾਥ, ਯੂ ਵਿਲ ਗਾਈਡ ਮੀ ਹਾਊ ਟੂ ਲਾਫ that laugh which I used to, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਸੀ in the past. So the poet, he laments the loss of childhood when life was free from affection. Poet ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਸੈਂਸ ਹੈ, ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਲਿਵ ਏ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਫ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਐਨ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਫ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਫ, ਨਕਲੀ ਬਣਾਵਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਟ ਹੀ ਲਾਈਕਸ ਟੂ ਬੀ, ਜੋ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਇਟ ਨੇ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਸਟ ਇਨੋਸੈਂਸ ਆਫ ਯੂਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਵੈਨ ਮੈਨ ਵਾਜ਼, ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਏ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਮੈਨ ਵਾਜ਼ ਪਿਓਰ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਸ਼ੁੱਧ ਸਨ, ਔਰ ਬਟ ਇਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਲੌਸਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਿਪੋਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਡਬਲ ਫੇਸਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਸਿਸ ਅਪਣਾ ਲਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਟਰੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਸ ਹਿਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ that was full of simplicity, ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨੋਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। all this is said by Gabriel Okara, ਉਸਨੇ ਪੋਇਟ ਨੇ, ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਪੋਇਟ ਨੇ ਪੋਇਮ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। so I will read it for you. The poem Once Upon a Time, again central idea, tells us about the emptiness of modern life, ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਡੂ ਇਜ਼ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਾਵਟੀ ਹੈ। The poet explains what happens when a traditional African culture meets the forces of the western way of life. So poet ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। The poem tells of the conversation between a father and son. ਪੋਇਮ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Where the father wants to learn from his son how to go back to normality and no longer be fake. ਪੋਇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਫੇਕ ਬਣ ਕੇ, ਬਣਾਵਟੀ ਬਣ ਕੇ, ਨਕਲੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। Also, the poem gives the impression of genuine emotion given off by the people. ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟ ਨੇ ਜੋ ਜੈਨੂਅਨ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਇਮ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। As you all know कि poem ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ you will get central idea and stanza, comprehension stanza. So this is for your assignment. Comprehension stanza I have given it here. Question ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ you have to write. You will do it yourself. First question is, these are the lines. First question, whom is the poet talking to? Second, what are the things the poet wants to unlearn? Third, what does the poet compare his own laugh to? Next, name the figure of speech. Shows only my teeth like a snake's bare fang.